नमस्कार सांगमाने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितरे मितर द्वितीय भाग। पूर्व भाग जदि आपण मैंने शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करने को केबे भी भूलिबेनी सांगमाने। तांको ना आसुथिला जणे दयालु परोपकारी एवं धार्मिक व्यक्ति थिले। से दिन राति से कंपानी रो घर को फेरुथुले। एक निछाटिया जगार हठात किछि गोटिए भयंकर विस्फोरण होला परी आखपाख थरी उठिला। गाँ मंडपरे बसिथिबा दुई तीन जन लोक कौन शब्द हला बोली दौड़ी गले देखिबाकू, किंतु सेते बेलकू नेड़ीगुड़ कोहुनी को गड़ी जाइथिला। आशुंक रक्ताक्त शरीर तले पड़ी गड़ुथुला। शरीरटी 50 भाग खंड विखंडित हो जाइथिला। से चले आसुथिबा गाड़ी खंड खंड होई कुआडे सबू छिटिकी पड़िथिला। रक्त जुड़ुबुड़ू शरीर को देखि भयभीत हो जाइथिले गाँ लोके। आम घरर फोन को कही जणे फोन करी जणाइले आशुंक विषय। फोन बापा धरिथिले। से भूस करी फोन फोपाड़ी तले पड़ी गले। आमे घटना कौन जानी नथिलु, तेणु दौड़ा दौड़ी होई बापा को उठाइलु। बापा चेत आनिबाकू पानी छटा छटी कलु। आमे समस्ते आश्चर्य हो जाइथिलु जे बापा एमिति कौन शुणिले जे भांगी पड़िले। बापा होश आसिया परे समस्ते व्यस्त होई बापा को पचारिलु, बापा कौन हेछि। बापा किंतु किछि कहिले नहीं आमकू। सान दियर को डाकी कहले, सानू गाड़ी बाहर कर जिबा। सानू ड्रेस पिंधि गाड़ी बाहर कले। बापा किंतु सेमिति घर पिंधा ड्रेस रे बाहरी पड़िले। आमको किछि भी कहले नहीं, किंतु बापा का हाव हावरू मते लागिला किछि बोधे घटिछि केउंठी। ये भी फेरिबार समय। हे भगवान, ये भलरे भलरे घर को फेरी आसंतु। मन को भारी पाप लागिला। केवल भगवान को प्रार्थना करी बापा सानू को फेरिबा बाटा को अपेक्षा कलु। समय गड़ी जाइथिला, किंतु ये आसी नथिले। यांको पई भारी व्यस्त लागुथिला, किंतु तांको खबर जानिबे केमिति। कंपानी रे तो फोन सुविधा नथिला। भारी छटपट होई बोउ मु एपट सेपट हेलु। किछि समय परे सानू फोन कले। भीषण कांदुथिले से। मु फोन उठेइली। सानू कथा हेइ पारु नथिले। खाली कहले भाई भाई। मु डरी गली। मो छाती रु निया खसीगला परी मु पचारली, सानू कौन हेछि कुह मते। कौन हेछि तुम भाईंकर। सानू फोन कटिगला। मु बुझी पार नथिली कौन हेछि। जोर जोरे कांदिबाकू लागिली। हे प्रभु, मो आशुंकर किछि न हो। मो कांद शुणी सासुमा सानजा आ मो झियो काबा हो गले। समय परे समय गड़ी चलिला, हेले काहार देखा नहीं। निश्चिंत होइगली मो आशुंक उपरे किछि विपद पड़िछि। कांदी कांदी पागली हो गली। बोउ ओ सानजा भी कांदुथिले। अभिप्सा किछि न बुझी पारी सोई पड़िला। राति 12 बेलकू बापा को धरी आसिले सानू। बापा संपूर्ण भाव में भांगी पड़िथिले। सानू और बापा सार्ट सबू रक्तरे भिजी जाइथिला। मु सानू को धरी कांदिली, सानू तुम भाई कहांती, कौन हेछि तांकर। सानू कांदुथिले कई कई होई। मते बुझेइबार साहस भी जुटाई पारु नथिले से। बोउ कहले, सानू कौन हेछि मो आसुर, तुमे दुहे किछि कहून काहेकि। मो पुओ को कोउठी छाड़ी दे आसिल। सानू बोउ को कुंढेई धरी जोर जोरे कांदिले। किछि कही पाले नहीं से। बहु समय परे निजको संभाली कहले, बोउ भाई आउ नाही लो। भाई को पोस्टमार्टम करिया को मेडिकल छाड़ी आसीछु आमे। मो भाई को से माने मारी देले बोउ। हे भगवान, कौन शुणुछु आमे। मोर आउ धैर्य नथिला एसबु शुणिबाकू। बोउ मु कांथरे मुंड पिटी पिटी कांदिलु। मु राह धरी कांदिली। बारंबार कहूतली मते टिके नहीं जाओ तांको पाखकू। मु तांको देखिबी। कौन हेइगला मो धनर। मो धनक पई केड़े खुशी रे पाळंग परटा करिथिली। कांदी कांदी आखि फुलीगला। आख पाख साई पड़िसा गदा होइगले कांद शुणी। समस्ते पचारे, सानू कौन घटना कह। सानू कहले, भाई घर को फेरुथिबा समय सेठारे आगरू लुचि करिथिबा 2 जन लोक भाई को बमिंग कले। आउ भाई काले बंची जियो बोली छुरी रे आक्रमण मध्य कले। लोक माने पहुंची जिबारु सेमाने आखि पिछुलाके कुआडे उभान होई गले। एहा एक सुपरिकल्पित हत्याकांड। पुलिस खबर पाई आम्बुलांस सह पहुंची जाइथिला। भाईर जीवन दीप दुकु दुकु होई जळुथुला। अधिक रक्तस्राव हेउथिला मो भाई देहरु। बापांक कोଳରେ बापांकु देखि मो भाई, हे भगवान, शेषरे या देखिबार थिला। खूब जोरे कांदिले सानू। मु आहुरी भांगी पड़िली। हे प्रभु, मो स्वामी काहार कि दोष करिथिले। किए तांकु एमिति निष्ठुर परि मारिला। हे भगवान, काहेकि तांकु एमिति कलबल कली मारिल। काहार हाथ गला एमिति छटपट करी मारिबाकू तांकु। मोर आउ धैर्य नथिला।
ଖାଲି ମୋ ଧନ ମୁହଁ ଟିକେ ଦେଖିବି ବୋଲି ବିକଳ ହେଉଥିଲି। ରାତିଟା ସାରା ଆମେ ତାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଚାହିଁ କାନ୍ଦୁଥିଲୁ। ଅଭିପ୍ସା ଉଠି ଯାଇଥିଲା। ଆମକୁ କାନ୍ଦୁଥିବା ଦେଖି ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଇଛି ତୁମର? ବୋଉ ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇ ଜୋର ଜୋରରେ କାନ୍ଦିଲେ। ଅଭିପ୍ସା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଇଛି ଜେଜେମା? ଘରର ସମସ୍ତେ ଅଭିପ୍ସାକୁ କିଛି ବୁଝେଇବା କଷ୍ଟ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ସେ ହଠାତ୍ ତା ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଶୁଣିଲେ ସହିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସାନୁ ଅଭିପ୍ସାକୁ କୋଳକୁ ନେଇ କେତେ ପ୍ରକାର କଥା କହି ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ଶେଷରେ କହିଲେ, ଅଭିପ୍ସା, ବାବାଙ୍କର ଛୋଟ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ ବି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେତିକି ଶୁଣିବି ଅଭିପ୍ସା କାନ୍ଦିଲା, ମୋ ବାବା କହି ଜୋର ଜୋରରେ। ମୋତେ ଆହୁରି କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। କାଲି ସକାଳେ ଅଭିପ୍ସା କେମିତି ଦେଖି ସହି ପାରିବ ତା ବାବାଙ୍କ? ନା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଛୁଆଟାକୁ ସହିବାର ଶକ୍ତି ଦିଅ। ଜଣକୁ ହରାଇ ସାରିଛି, ଆଉ ଜଣକୁ ହରାଇବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲୁ ଆମେମାନେ। ତେଣୁ ଅଭିପ୍ସାକୁ ମିଛ କହିଲୁ। ଅଭିପ୍ସା ତା ବାବାଙ୍କ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଖବର ଶୁଣିବି ବିଚଳିତ ହୋଇଗଲା। ମୋର ଶକ୍ତି ନଥିଲା ତାକୁ କିଛି ବୁଝେଇବାକୁ। ସାନୁ କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ଅଭିପ୍ସାକୁ ତା ରୁମ୍କୁ ନେଇ ଶୁଆଇ ଦେଲେ ଅନେକ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ। ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ, କେମିତି କାଲି ସକାଳୁ ସେ ତା ବାବାଙ୍କୁ ଏମିତି ଦେଖି ସହିବ? ହେ ଭଗବାନ, କି କଠିନ ପରୀକ୍ଷା! ପୋଲିସ ସେଦିନ ଖବର ପାଇ ସେ ଗାଁର ସବୁ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ସିଲ୍ କରି ଦେଇଥିଲେ ବି ସେଦିନ ଅଧରାତି ଯାଏଁ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ରାତି ସାରା ଆମେ କାନ୍ଦୁଥିଲୁ। ବୋଉ ବି ଥରକୁ ଥର ବେହୋସ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବାପା ବସିଥିଲେ ମୂକ ହୋଇ, ଆଉ ମୁଁ। ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ପକାଇଲେ ଶିଲା। ମିନୁ ଶିଲାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ହାତ ଥୋଇଦେଲେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଶିଲାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ବହିଯାଉଥିଲା ଅମାନିଆ ଶ୍ରାବଣର ବାରିଧାରା ପରି। ଶିଲା ଆଖିର ଲୁହକୁ ନିଜ ପଣତ କାନିରେ ପୋଛିବା ପୂର୍ବରୁ ମିନୁ ନିଜ ସୂତା ଶାଢ଼ୀର ପଣତରେ ଶିଲାଙ୍କ ଆଖି ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇଥିଲେ। କହିଲେ, ଥାଉ ଶିଲା, ଆଉ କିଛି କୁହ ନାହିଁ। ଶିଲା ସ୍ନେହର ପରଶ ପାଇ କହିଲେ, ଅପା, ଏ ଛାତି ତଳେ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଥିବା ରକ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ଆଜି ବହିଯିବାକୁ ଦିଅ। ମୁଁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଯାଉଛି ଅପା। ଏକଥା ସବୁ ଭିତରେ ମୋତେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଅସହ୍ୟ ବେଦନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଦିଅ। ଅପା, ଆଜି ମୁଁ କାନ୍ଦିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମନ ଭରି। ମୋ ଆଶୁଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କେବଳ ଅଭିପ୍ସାର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ମୁଁ ନା କାନ୍ଦି ପାରୁଛି ନା ହସି ପାରୁଛି। ବିଧାତା ହାତର ଖେଳନାଟିଏ ପରି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଜୀଇ ଜୀଇ ମରୁଛି, ଆଉ ମରି ମରି ଜିଉଛି। ଏହାପରେ ଅନେକ ଦିନରୁ ଛାତି ତଳେ ଚାପି ରଖିଥିବା ସ୍ମୃତି ସବୁକୁ ପୁଣି କହି ବସିଲେ ଶିଲା, ଅପା, ରାତିଟା କଟିଗଲା ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ। ଏବେ ବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ଏମିତି ଯନ୍ତ୍ରଣା କାହାକୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଥିଲେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରୁମ୍ରେ ଏକୁଟିଆ, ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ମନ ଭରି ଦେଖିବାକୁ ଛଟପଟ ହେଇ ରହିଥିଲୁ। ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଖାଇବା ଯେମିତି ଅପେକ୍ଷା କରି ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ପରଦିନ ସକାଳେ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସି ଆମ ଦୁଆରେ ଲାଗିଗଲା। ସହରର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାଠାରୁ ଧନୀ ଗରିବ ସମସ୍ତେ ଆସି ଭିଡ଼ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଦୌଡ଼ିଗଲୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଖକୁ। ମୋ ଆଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାର କଲେ। ଓଃ, କି ଦରଦ ଭରା! ମୋ ଆଶୁଙ୍କ ସମଗ୍ର ଶରୀରକୁ ଜରି ଆବରଣ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି ରକ୍ତ ସବୁ ଛାତି ଚିରି ବାହାରକୁ ବାହାରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ଜରିର ଆପାଦ ମସ୍ତକ କେବଳ ରକ୍ତ। ଓଃ, କି କଷ୍ଟ ହେଇଥିବ ମୋ ଧନକୁ! ଏତେ ଧର୍ମ କରୁଥିଲେ, ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ବିପଦ ଆପଦରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଥିଲେ, କ'ଣ ଏମିତି ମୃତ୍ୟୁ? ଓଃ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ହେଉନଥିଲା। ଥୋଲା ଥୋଲା ହୋଇ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ହୋଇଥିବା ମାଂସ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ବାହାରକୁ ଜରି ଭିତରୁ। ଆମର କନ୍ଦାକଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। କିଏ ବା କାହାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବ? ବାପା ମା ହରାଇଥିଲେ ନିଜ ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅକୁ, ଆଉ ମୁଁ ତ ମୋ ସମଗ୍ର ସତ୍ତା ହରାଇ ବସିଥିଲି। ମୋ ପୃଥିବୀ ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୋ ଜୀବନ ଥିଲା ନାଁକୁ ମାତ୍ର। ମୋ ହୃଦୟ ମୋଠାରୁ କିଏ ଛଡ଼େଇ ନେଇଥିଲା। ଅଭିପ୍ସା ଆମ କାନ୍ଦ ଶୁଣି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ବାହାରକୁ। ଏତେ ଲୋକ ଭିଡ଼ ଆଡ଼େଇ ଅନେଇ ଦେଲା ତା ପ୍ରିୟର ମଣିଷଙ୍କୁ। ଅଭିପ୍ସା ସେଇଠି ଟଳି ପଡ଼ିଲା ବିନା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ। ସମସ୍ତେ ଧାଇଁଗଲେ ଅଭିପ୍ସାକୁ ପାଣି ଛଟାଛଟି କଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଭିପ୍ସାର ହୋସ୍ ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ସେ ପୁଣି ବେହୋସ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ସେ ତା ବାବାଙ୍କୁ ଶେଷ ସମୟରେ ଆଖି ପୂରେଇ ଦେଖିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବି ନଥିଲା। ଅଭିପ୍ସା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କହୁଥିଲା, ମୋ ବାବା, ମୋ ବାବା। ବାସ୍, ପ୍ରତିଥର ବେହୋସ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଅଭିପ୍ସାର ଅବସ୍ଥା ଉଦ୍ବେଗଜନକ ହୋଇଯିବାରୁ ସାନୁ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଗଲେ। ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଅଭିପ୍ସା ତା ବାବାଙ୍କୁ ନିଆଁ ଦେଉ, କିନ୍ତୁ ଅଭିପ୍ସାର ସ୍ଥିତି ଏତେ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ପଟେ ମୋ ସଂସାର ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇସାରିଥିଲା, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ
ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ। ମୋ ଝିଅର ସ୍ଥିତି ଚିନ୍ତାଜନକ ଥିଲା। ସେଦିନ ଆଶୁଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ କେମିତି ହେଲା ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ସଂସାରର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ମଣିଷଙ୍କର ଏମିତି ଦୟନୀୟ ମୃତ୍ୟୁ କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲୁ। ତେଣୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସହିବା ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠୁ କଷ୍ଟ ଥିଲା। ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଶୁଙ୍କ କଥା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି କହୁଥିଲି, ଏଇ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ମୁଁ ଯେମିତି ଅହ୍ୟ ସୁଲକ୍ଷଣୀ ହୋଇ ତୁମରି କୋଳରେ ମଥା ରଖି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବି। ସେ କୁହନ୍ତି, ଏଇ ଶିଲା, କେଡ଼େ ସ୍ୱାର୍ଥପର ତୁମେ। ତୁମ ବିନା ମୁଁ କ'ଣ ବଞ୍ଚିପାରିବି? ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବି ମୋ ଝିଅ ବାହାଘର ସାରି ମୁଁ ତୁମ କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ମରିବି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ହାତ ଦେଇ କହିଥିଲି, ଛି, ଏମିତି କଥା ତୁଣ୍ଡରେ ଧର ନାହିଁ। ମୁଁ ମରିଯିବି ତୁମ ବିନା। ସତରେ ଆଶୁ ମୋତେ ଠକିଦେଲେ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ମୋଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲେ। ତାଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଅଭିପ୍ସା 2 ଦିନ କାଳ ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ୍ରେ ପଡ଼ିଥିଲା ନିର୍ଜୀବଙ୍କ ପରି। ଡକ୍ଟରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ତାକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ମାନସିକ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଏ ଆଘାତରୁ ସେ ନ ମୁକୁଳିଲା ତେବେ କିଛି ବି ଅଘଟଣ ଘଟିପାରେ। ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ବଜ୍ର ପଡ଼ିଗଲା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ ଅଭିପ୍ସା ଠିକ୍ ହେଇଯାଉ। ଅଭିପ୍ସା ଆଶୁଙ୍କର ଶେଷ ସନ୍ତକ ଥିଲା ମୋ ପରିବାରରେ। ଆଶୁଙ୍କୁ ଏମିତି ଦୟନୀୟ ଭାବରେ ହରାଇବା ପରେ କାହାର ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା ଅଭିପ୍ସା ଦେହରେ ସାମାନ୍ୟ ଆଘାତ ଟିକେ ବି ଦେଖିବାକୁ। ସାନୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ, ସାର୍, ଯାହା କିଛି ବି ସମ୍ଭବ କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ଆମ ଗୁଡ଼ିଆକୁ ଭଲ କରିବାକୁ କରିବୁ। ଯେତେ ଟଙ୍କା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇଙ୍କର ପ୍ରତିଛବି ମୋ ଅଭିପ୍ସା, ତାର ଯେମିତି କିଛି ନ ହେଉ। ଡକ୍ଟର କହିଲେ, ଝିଅକୁ କିଛି ମାସ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପରିବାର ଏବଂ ଆଶୁବାବୁଙ୍କ ସ୍ମୃତିରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। କୌଣସି ଶାନ୍ତ ପରିବେଶରେ, ନୂଆ ପରିବେଶରେ ସେ ହୁଏତ ଖୁସିରେ ରହି ଆଶୁବାବୁଙ୍କ ବିଚ୍ଛେଦର ଦୁଃଖ ସହିବା ଶିଖିଯିବ। ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେତେ ରହିବ ସେତେ ତା ସ୍ମୃତି ତାଜା ରହିବ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେ ଆଶୁବାବୁଙ୍କୁ ଝୁରି ଝୁରି ପାଗଳ ହୋଇଯିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିଲୁ, ନା ନା, ଅଭିପ୍ସାର କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଯାହା ଯାହା ସମ୍ଭବ ଆମେ ସବୁ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଆଶୁଙ୍କ କ୍ରିୟାକର୍ମ ସରିବା ଯାଏଁ ତ ତାକୁ ଘରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାକୁ କୁଆଡ଼େ ନେଇକି ଯିବୁ? ଡକ୍ଟର କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଝିଅର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଦେଖି ଯାହା କରିବେ। ଏବେ ତ ଝିଅର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବେଟର ହେବ ଝିଅ ଦିନେ 2 ଦିନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହୁ। ସାନୁ ଓ ବାପା ବୋଉ 4 ଦିନ କାଳ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଘର, ଘରରୁ ହସ୍ପିଟାଲ ହେଲେ। ଅଭିପ୍ସା 4 ଦିନ 4 ରାତି ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଲା। ସାଲାଇନ୍ ଚାଲିଥାଏ। ଆମେ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲୁ କେମିତି ମୋ ଝିଅ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଉ। 4 ଦିନ ପରେ ହୋସ୍ ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ସେ ବାବା ବାବା ହୋଇ ଖୋଜିଲା। ସାନୁ ତାକୁ ବହୁତ ବୁଝାଇଲେ। ସାନୁଙ୍କ କଥାରେ ଟିକେ ବୁଝିଲା ଅଭିପ୍ସା। ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ କହି ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲୁ ସିନା, କିନ୍ତୁ ସେ ଘରେ ଖାଲି କାନ୍ଦିଲା। କେତେବେଳେ କାନ୍ଦୁଥିଲା ତ କେତେବେଳେ ବେହୋସ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଖାଇବା ତା ପେଟକୁ ଯାଉନଥିଲା। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେ ତା ବାବାଙ୍କୁ ଝୁରୁଥିଲା। କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆଶୁଙ୍କ ସବୁ କର୍ମ ସରିଗଲା। ଅଭିପ୍ସା ଦେହ ଜମାରୁ ଭଲ ରହୁନଥିଲା। ଦିନଟାରେ ବି ସେ ଭୟ କରୁଥିଲା ରୁମ୍ରୁ ବାହାରିବାକୁ। ତାକୁ ଆମ ଭିତରୁ କିଏ ନା କିଏ କୋଳେଇ ଧରୁଥିଲେ। ଦୁନିଆ ଗୁଣିଆଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୂଜାପାଠ କଲୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସେପଟେ ପୋଲିସ ଘନ ଘନ ଘରକୁ ଆସି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ପଚାରୁଥିଲେ। କିଏ ଶତ୍ରୁ ଥିଲା, କାହା ସହ କଳହ ହୋଇଥିଲା ଇତ୍ୟାଦି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ବି ଜାଣିନଥିଲୁ। ଆମ ଜାଣିବାରେ ତାଙ୍କର କାହା ସହ ଝଗଡ଼ା ହୋଇନଥିଲା କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟିକ କିମ୍ବା ନିଜସ୍ୱ ଶତ୍ରୁତା ନଥିଲା। ପୋଲିସ ପାଇଁ ଏହା ବିରାଟ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା। ସେ ଯାଏ ଆସାମୀ ଧରା ପଡ଼ିନଥିଲେ। ଘରେ ବାପା, ବୋଉ ଓ ସାନୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଅଭିପ୍ସାକୁ ଓ ମୋତେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପଠାଇ ଦେବେ। ଅଭିପ୍ସା ମାମୁଁ ଘରେ ରହିଲେ ଓ ନୂଆ ପରିବେଶରେ ରହିଲେ ଭଲ ହୋଇଯିବ, ସେଇଆ ଫାଇନାଲ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ଜଣାଇଲୁ, ସେ କହିଲେ, ହଁ, ଭଲ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଅଭିପ୍ସା ଯଦି ଜେଜେମା, ଜେଜ ଓ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମିସ୍ କରେ ତେବେ ସବୁ କିଛି ସୁଧୁରିବା ବଦଳରେ ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ବରଂ ଭଲ ହେବ ଏଇ 30-40 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ କୋଉଠି ରୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠିକୁ ପୁରା ପରିବାର ବି ମଝିରେ ମଝିରେ ଯାଇପାରିବେ ଏବଂ ଅଭିପ୍ସା ଭଲ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ପାଇଲେ ତା ମନ ବଦଳି ଯାଇପାରେ। ବାକି ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଶେଷରେ ବାପା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଏଇ ଗାଁରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଘରେ ଭଡ଼ା ନେଇ ଆମେ ରହିବୁ ଏବଂ ଏଇ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ଅଭିପ୍ସା ପାଠ ପଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଅଭିପ୍ସା ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲା। ଆଉ ଏ ଗାଁରେ ଭଲ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ ନଥିଲା। ବାପା ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ଏ ସ୍କୁଲଟି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବି ଉଚ୍ଚତମ।
आम पई अभिप्सार जीवन बहुत मूल्यवान थिला। तेणु मु एठी आसी शशुरंक सांग घरे भड़ारे रहिली झियो को नहीं। मझिरे मझिरे समस्ते आसंती एवं मो पई सबुठु खुशी खबर थिला मो झियो एठी को आसिया परे ठाकुरंक कृपारु अर्पिता सह तार साक्षात होइगला। आउ से धीरे धीरे भल होइगला। आउ खुशी रे भी रहिला। धीरे धीरे ता बाबांक वियोगर दुख को सही पारिला से। सतरे अपा आपणक अर्पिता को मोर अशेष अशेष धन्यवाद। ता स्नेह पई मो झियो नुआ जीवन पाइला। मीनू सबू शुणी सारी शिलांक पिठीरे हाथ रही कहले ओह कि दुख सबू ठाकुरंक इच्छा शिला। जहा हूँ अभिप्सा सुस्थ होइगला सेतिकी बड़ कथा। तेबे अभिप्सा तो भल होइगलानी तुमे कौन घर को पळेइब। शिला कहले नाई अपा डॉक्टर मना करिसेंती एबे। कहले अभिप्सा को पुणी हठात ता बाबांक स्मृति भितर को नहीं जिबा अनुचित। घर को गले से ता बाबा को बेसी झुरिब निश्चय। तेणु सासु ससुरंक कहिबा अनुसारे एइठी दशम सरला परे झियो दिल्ली पळेइब मो बापांक पाखकू। अभिप्सा सेठी रही पाठ पढ़िब नचे दिल्लीर भल कॉलेज हॉस्टेल रही पढ़िब। काहेकि ना ता बाबांकर स्वप्न थिला झियो को दिल्लीर भल कॉलेज पढ़ेइबाकू। तेणु तांका स्वप्न भी पूरण करिबा आमर कर्तव्य। एतक कही शिला कहिले अपा क्षमा करिब मु कहू कहू मो दुखर बोझ लदिदेली तुम उपरे। मीनू कहले अरे ना शिला सेमिति कुह नाही। एते कम बयसरू माँ छुआंक उपरे भगवान दुखर पहाड़ लदी देइछंती शुणिकी भी कष्ट लागुची। शिला धैर्य रख जीए एमिति करिछि पुलिस न न्याय देले भी भगवान निश्चय विचार करिवे। तुमे झियो को दायित्व रे रख केबे किछि असुविधा हेले आमको जणैब। केबे एकुटिया भाबिब नाही ए गाँ रे निजकू। ठीक एही समय अभिप्सा दौड़ी आसी कहला कौन मम्मी तुम गप सरीब नाही कि आजी। आंटी को देखी सबू भूलीगल केते टाइम हेलानी देख घर को जीवा ना नहीं। शिला कहले हाँ रे गपु गपु समय केतेबेले पळेइला जणागलानी जीवा एबे। एतिकी कहू कहू उठू उठू मीनू को कहले अपा आम घर को भाईना आउ राजा और अर्पिता को नहीं आर रविवार चल मो सासु ससुर और दियर आसिबे। समस्ते अर्पिता को देखिले खुशी हेबे। सेमिति भी अर्पिता को समस्ते धन्यवाद देबाकू चाहती। मीनू कहले हाँ जीवी निश्चय तुम सह मिसिकी बहुत खुशी लगुची। शिला आसिला बेलठू आमे एइठी बसीचे चल टिके आम बारिआडे आउ घर टिके बुली जीव। शिला कहले हाँ अपा चल। दुहे बारी घर बुलु बुलु शिला कहले अपा भाईना को तो देखिली आज तो रविवार काई पुओ को देखिली नहीं तो। मीनू कहले शिला कौन कहबी ता कथा जेतिकी रागी सेतिकी लाजकुला। तुमे आसीब शुणी घरू बाहरी गला कहला बोऊ जाउची सांग घर को सेठी खाई पी संज हेले आसीबी। शिला मोर झियोटा पाई जेतिकी चिंता नहीं ता पाई बहु चिंता। केमिति हाथ को दी हाथ करदेले जीव सबु बेले राग तार नाक अगरे को झियो ता सह चलिब केजाणी। शिला हसी देई कहले अपा पुओ पिलाटा बळे बेड़ी पड़िले बाट को आसीब भारी व्यस्त हुओ नहीं। एतिकी कहू कहू शिला कहले अपा मु जाउछि एबे डेरी होई गलानी तुमे जीव जेमिति हो रविवार मु अपेक्षा करिथिबी। एति कही शिला और अभिप्सा बाहरी पड़िले। सेमाने जीवा परे अर्पिता ता सुना चेनट को मीनू को देखई कहले बोऊ देखिलु केडे सुंदर चेन देइछंती आंटी खूब सुंदर होइछि ना। मीनू चेनटी को हाथ रे धरी कहले हाँ बहुत सुंदर होइछि केते धनी घर झियो केडे कष्ट पाउछि। अर्पिता तू अभिप्सा को केबे किछि बाधिला परी कहिबु नाही कि ता उपरे रागिबु नाही। छुआटा केडे कष्ट रे अछि बापा को हरई। अर्पिता कहला हाँ बोऊ बेले बेले से स्कूल रे अंकल को कथा मने पकई कांदे। बोऊ अंकल कर कौन हेतिला। मीनू किछि न कही कहले झियो लो भल लोकन को भगवान शीघ्र निज पाखकू नहीं जाती। सेमिति अभिप्सार बाबा को भगवान तांगो पाखकू नहीं गले किंतु छुआटा कौन दोष करितिला जे। हौ छाड़ जा संज हेबाकू बसिलानी तू दुआर घर ओळेई दे मु बासन गुड़ाक माजी दिए। यह कही कामरे लागी गले मीनू। या भितरे चाहू चाहू सप्ताहटीए बीतीगला। मीनू और अर्पिता शिलांक निमंत्रण रक्षा करी तांको घर को बुलिबाकू गले। बेस हस खुशी रे कथबार्ता होई घर को फेरिले। शिलांक सासु ससुर अर्पिता को बहुत आशीर्वाद देले। अर्पिता को अभिप्सा परी स्नेह देले। मीनू को मध्य धन्यवाद देले। अर्पितार स्नेह सदा भल पाइबा पई अभिप्सा भल होई जाइथिबारु समय बढ़िबा सह अभिप्सा और अर्पितार संपर्क आहुरी मजबूत होई चलीथिला। दुहे हस खुशी ठारू सबु किछि परस्पर सह बांटुथुले। दुहे दुही को एमिति भल पाइले जेमिति केही काहा बिना बंची परिबे नाही। दुहे समय ताଳରେ
ନବମ ପାସ୍ କରି ଦଶମକୁ ଗଲେ। ଅର୍ପିତାର ପାଠରେ ଯେତେ ଧ୍ୟାନ ନଥିଲା। ଅଭିପ୍ସା କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଦଶମରେ ଟପର ହେବାକୁ। ସେ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିଲା। ଦୁହେଁ ନବ ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତ କିଶୋରୀ। ଚପଳମତି ସ୍ୱଭାବ। ପାଠ ସହ ସ୍କୁଲରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ବସି ଥଟ୍ଟା ତାମସାରେ ବି ମାତି ଯାଆନ୍ତି। ଖୁବ୍ ମଜା କରନ୍ତି। ୟା ଭିତରେ ରାଜାର ବାହାଘର ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା। ଭାଇ ବାହାଘର, ନୂଆ ଭାଉଜ ଆସିବ। ଖୁସିରେ ଅର୍ପିତାର ଗୋଡ଼ ତଳେ ଲାଗୁନଥାଏ। ଅଭିପ୍ସା ବି ଅର୍ପିତା ଭାଇ ବାହାଘରେ ଖୁସି ଥିଲା। ଯାହା ହେଉ ବାହାଘର ଭଲରେ ଭଲରେ ସରିଗଲା। ଦୁହେଁ ଖୁବ୍ ଉପଭୋଗ କଲେ ବାହାଘରକୁ। ରାଜା ବାହାଘର ପରେ ଅର୍ପିତା ନୂଆ ଭାଉଜ ସହ ଦେଖା କରିବାକୁ ଅଭିପ୍ସାକୁ ଘରକୁ ଆଣିଲା। ନୂଆ ବୋହୂ ଲିଜା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ। ରୂପ ଯେମିତି, ଗୁଣ ବି ସେମିତି। ଖୁବ୍ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ବି। ଶାଶୁ, ନଣନ୍ଦ, ଶ୍ୱଶୁର ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ନେଇ ଚାଲୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କେଜାଣି ସେ ଖୁସି ଥିଲା ପରି ଲାଗୁନଥିଲା। ତା ଅନ୍ତରରେ ଅନେକ ବେଦନାକୁ ଲୁଚେଇ ମିଛ ହସ ହସୁଥିଲା। କେବେ କେବେ ମିନୁ କିଛି ମାର୍କ କରି ପଚାରନ୍ତି, ମା ତୁ ଖୁସି ଅଛୁଟି? ରାଜା ସହ ତୋ ସମ୍ପର୍କ ଭଲଟି? କାହିଁ ତୋ ମୁହଁ ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ଦିଶୁଛି? ଲିଜା ହସି ଦେଇ କୁହେ, ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଉ, ତୁମେ ଅଯଥାରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ। ଲିଜା ବହୁତ ଥର ଅର୍ପିତା ମୁହଁରୁ ଅଭିପ୍ସା କଥା ଶୁଣି ଖୁସି ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ଅଭିପ୍ସାକୁ ଦେଖି। ଅଭିପ୍ସାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପାଛୋଟି ନେଲା ନିଜ ରୁମ୍କୁ। ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଠାରୁ ଅଳତା ସବୁ ଲଗେଇ ଦେଲା ଅଭିପ୍ସାକୁ। ଅଭିପ୍ସାକୁ ଏସବୁ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ତିନି ଜଣ ବସି ଗପୁ ଗପୁ ଯେତେବେଳେ ଲିଜା କହିଲା, ଜାଣିଛ ମୋତେ ହାତ ଦେଖା ଜଣା। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଆରେ ଛୁପାରୁସ୍ତ, ମୋତେ ତ କହିନଥିଲ ଆଜି ଯାଏଁ। ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ ମୋ ହାତ। ଲିଜା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ହାତ ଦେଖି କ'ଣ ଜାଣିଲା କେଜାଣି କହିଲା, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବର ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ହେବେ। ତୁମ ହାତରେ ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ଭାଗ୍ୟରେଖା ଅଛି, ତା ମାନେ ତୁମ ବର ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ସୁନ୍ଦର ହେବେ। ଚପଳମତି କିଶୋରୀ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଖୁସିର ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଥିଲା ଏହା। ଦୁହେଁ ଉତ୍ସାହର ସହ ପଚାରିଲେ, ହଁ ସତରେ? ଭାଉଜ ଦେଖ ତ ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଲିଜା ବି ଦୁହିଁଙ୍କ ମେଳରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। ହାତ ଦେଖା ତାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣା ନଥିଲା। ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିଥିବା କଥା ସବୁ କହୁଥିଲା। ପୁଣି ଦୁହିଁଙ୍କ ହାତ ଦେଖି କହିଲା, ତୁମ ବର ନାଁ ବି ତୁମ ହାତରେ ଲେଖା ଥାଏ। ଏଇ ଦେଖ ଏମ୍ ଅକ୍ଷର। ଆଉ ଜଣକୁ କହିଲା ବି ଅକ୍ଷର। ଏମିତି ମିଛ ହାତ ଦେଖାରେ ହସ ଖୁସିରେ ସମୟ କଟିଗଲା ଦୁହିଁଙ୍କର। ଅଭିପ୍ସା ଓ ଅର୍ପିତା କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଭାଉଜ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଖୁସି ହୋଇ ଆହୁରି ଅଧିକ ଅଧିକ ପଚାରୁଥିଲେ। ଏତିକିବେଳେ ରାଜା ଘରକୁ ପଶିଆସି ରାଗରେ କହିଲା, ପଣ୍ଡିତଟା ତ ବାହା କାହିଁ ହେଉଥିଲୁ? ପୋଥି ପାଞ୍ଜି ଧରି ଏମିତି ରାଗି କରି କହୁ କହୁ ନଜର ପଡ଼ିଗଲା ଅଭିପ୍ସା ଉପରେ। ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲା ରାଜା। ଭାଇର ରାଗ ଦେଖି ବୁଝିପାରିଲା ଅର୍ପିତା। ରାଜା ଉପରେ ରାଗିକରି ଅଭିପ୍ସା ହାତ ଧରି ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ପଳାଇ ଆସିଲା ବାହାରକୁ। ଅଭିପ୍ସାର ଡେରି ହେଇଯାଉଥିଲା। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା। ତେଣୁ ଅର୍ପିତାକୁ କହିଲା, ଚାନ୍ଦ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଡେରି ହେଲାଣି। ଆଜିର ପଢ଼ା ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଗଲାଣି। ଅଭିପ୍ସା ଯିବା ପରେ ଅର୍ପିତା ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ମିନୁକୁ କହିଲା, ବୋଉ ଶୁଣ, ଚାଲ ଦେଖିବୁ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ମିନୁ ଏକଥା ଶୁଣି ଦୌଡ଼ିଗଲେ ଲିଜା ଓ ରାଜାଙ୍କ ରୁମ୍ ଆଡ଼େ। ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ଲିଜା କାନ୍ଦୁଛି, ଆଉ ରାଜା ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ପାରୁଛି କହୁଛି। ହଠାତ୍ ମିନୁକୁ ଦେଖି ରାଜା ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଲିଜା ଖଟରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ି ଆଖି ଲୁହ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଛିଦେଇ ମିଛ ହସଟିଏ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ବୋଉ ତୁମେ? ଅଭିପ୍ସା ପଳେଇଲେଣି। କେଡ଼େ ବଢ଼ିଆ ଝିଅଟିଏ। ଆମ ଅର୍ପିତାଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ରାଜା ତମତମ ହୋଇ ଘରୁ ବାହାରି ପଳାଇଲା। ମିନୁ ଲିଜା ପାଖକୁ ଯାଇ ଲିଜା ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ପଚାରିଲା, ଲିଜା ମୁଁ ପରା ତୋ ମା। ଜନ୍ମ କଲା ମା ସିନା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ମୁଁ ତୋ ମା, ଶାଶୁ ନୁହେଁ। କ'ଣ ହେଉଛି କହ? ଲିଜା ହସି ଦେଇ କହିଲା, ନାଇଁ ବୋଉ କିଛି ନୁହେଁ। ମୁଁ ଅର୍ପିତା ଓ ଅଭିପ୍ସାଙ୍କୁ ହାତ ଦେଖି ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କହୁଥିଲି ତ ସେ ରାଗିଗଲେ। କହିଲେ ଭାରି ପଣ୍ଡିତଟା ତ। ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛୁ? ତାଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ବୋଉ, ସବୁ ଭୁଲ ମୋର। ମିନୁ ଲିଜା ଓଠରେ ହାତ ମାରି ଦେଇ କହିଲେ, ଲିଜା ମା ଆଖି କେବେ ଧୋକା ଖାଏ ନାହିଁ। ତୁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଲୁଚଉଛୁ। ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ଭଲସେ ଜାଣିଛି। ମାନେ ଅର୍ପିତାର ଭାଉଜ ଲିଜା କାହିଁକି ଦୁଃଖୀ ଦୁଃଖୀ ରହୁଥିଲା? ରାଜା କାହିଁକି ଲିଜା ଉପରେ ସବୁବେଳେ ବିରକ୍ତ ହେଉଥିଲା? ତାହା ଜାଣିବା ଏହି କାହାଣୀର ତୃତୀୟ ଭାଗରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହି କାହାଣୀର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। କାହାଣୀ ଶୁଣି ସାରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।